साहब जी महाराज की चरण छो प्राप्त पवित्र स्थान संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह साहब जी हरखोवाल वाले इन्हां दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा गोहणी साहब विखे साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मनाउण वास्ते एकत्र हुई साध संगत सारी दुनिया दे विच गुरु नानक नाम लेवा जिथे जिथे भी कोई बैठा है उथे उथे शरधा दे नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है। पटना साहब विखे अज बहुत बड़ी धूमधाम के नाल जिथे साहिबां का प्रकाश होया सी जिहदा जिक्र साहिब अपने 10वें ग्रंथ की बाणी विच कर गए हैं। तही प्रकाश हमारा पैओ पटना शहर विखे पव लियो। पटना शहर पुरातन शहर है। गंगा के कंढे दे गंगा जी के कंढे के उत्ते बसिया होया शहर है। साहिब सतगुरु नानक देव महाराज किसी समय ते उस शहर के विच चरण पा के उस शहर नूं पवित्र कीता सी। उस शहर विच अपने सेवक नूं तारन वास्ते सालसराय नूं मंजी बख्शी सी। सालसराय ने बेनती की सी, महाराज थोड़ा समा सानू आप दे दर्शनां दा बख्शो, आप दी संगत करन दा थोड़ा समा जरूर बख्शो। साहिब सतगुरु नानक देव महाराज नूं उत्थे रहण वास्ते बहुत बेनतियां कीतियां सालसराय ने। साहिब धन गुरु नानक देव महाराज ने उस वेले सालसराय नाल वचन कीता सी, सालसराय हुण तां नहीं, हुण तां साडे कोल समा नहीं है, एक समा ऐसा आवेगा असी सालां दे साल तेरे कोल बतीत करांगे। उस वेले उनका थोड़े दिन मंगे सी। उस वेले थोड़े दिन गुरु नानक देव महाराज 5 दिन रहे सन। उस तो बाद 5 साल का वचन किया सी सालसराय दे नाल। वो सालसराय की हवेली विच गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज असाम का दौरे ते गए सन। तीर्थां की यात्रा वास्ते करते करते सालसराय की हवेली विच गुरु तेग बहादुर साहब जी माता गुजरी जी उस पवित्र स्थान ते टिकाणा कीता सी। पोह सुदी 7वीं साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का प्रकाश होया सी। सब तो पहला भीखण शाह मुसलमान ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की जिस नूं पता लग्या सी अपनी अवस्था के मुताबिक जिथे जिथे गुरु दे रब दे प्यारे बैठे सन उन्होंने महक आ जाती है गुरु नानक दे आउण दी। साईं भीखण शाह फकीर पंजाब तो चलदा चलदा पटना शहर की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर्शनों वास्ते पहुँचया सी। गुरु नानक साहब जी की जे पछाणिया सी तो सब तो पहला दौलतां दाई ने पहचान की ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज की पहचान साईं भीखण शाह ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पहचान की सी। साहिबा ने अपने विचित्र नाटक बाणी विच भी जिक्र किया है। विचित्र नाटक दे विच लिखिया है, जाही काज तरा हम जन्मंग साध लिहो समझ लिहो साधु सब मन मंग। इस काम वास्ते ही साडा अवतार होया है।
सब साधु इस गल नूं समझ लिओ, धर्म चलावन संतो बारन, दुष्ट सवन को मूल पाड़न। धर्म चलाउण वास्ते संतां दी मदद करन वास्ते, संतां दी सेवा करन वास्ते, साधुआं दी सेवा करन वास्ते, दुष्टां दीआं जड़ां पट्टण वास्ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने कहा साडा अवतार होया है। जिथे जिथे कोई नाम जपण वाले बैठे सन उन्हां नूं सुख देण दा यतन कीता। जिथे जिथे दुष्ट सन, दुनिया नूं दुखी करदे सन, प्रजा नूं दुखी करदे सन। कुत्ते नूं मारन दा पाप है, किसी भी जीव नूं मारन दा पाप है। अगर कुत्ता हड़क जावे, लोकां नूं वड्ढे, हड़का दी बीमारी पै जाती है। उस कुत्ते नूं जिहड़ा मार देवे उन्होंने दुनिया चंगा कहती है। इस तरह साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने आके जिहड़े राजे प्रजा नूं दुखी करते सन उन्होंने सुख देण वास्ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब का अवतार होया। कश्मीर की धरती ते बहुता जुल्म किया औरंगजेब ने। जो हुण समा चल रहा है, किरती लोग सड़कों ते रुल रहे हैं। जिहड़े कमाउण वाले, मेहनत करन वाले, हक सच की कमाई करन वाले सड़कों ते रुल रहे हैं और बेईमानी की कमाई खाण वाले, लोकां नूं लुट्टण वाले महलां विच अपणियां हीटर छड्ड के महलां विच सुत्ते पए हैं। यही समा उस वेले भी वरत रहा सी। जबरदस्ती हिंदू लोगों के जनेऊ उतारे जाते सन। कोई 50 ग्राम का धागा हुंदा, 50 ग्राम तो बहुत ज़्यादा है, हो सकता 20 ग्राम का ही होवे। हिंदू धर्म के अनुसार, उन्होंने धर्म की रीति अनुसार उन्होंने जनेऊ पाया जाता है। जिहड़ी मर्यादा गुरु नानक साहिब जी के भी माता पिता ने करनी की इच्छा रखी सी, पर साहिब गुरु नानक देव महाराज ने उस ब्राह्मण को ज्ञान दिता सी, दया कपाल संतोख सूत जात गंढी सत वट, इहो जनेऊ जी का है ही तपांडे कत। ये जनेऊ जिहड़ा है कहंदे धागे दा ते टुट जाना, मैल लग जानी है। इदां दा जनेऊ पा जिन्हों ना मैल लगे, ना ये टुटे, ना मन लगे, ना ये जले न जाए। धन सो मानस मानसा जो गल चले पाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। ऐसा जनेऊ पाउण तो गुरु नानक देव महाराज ने भावें इनकारी कर दी सी। उन्होंने कहा ऐसा जनेऊ पाओ दया की कपाह होवे, दया मनुख के अंदर होवे, कपाह अपने आप ही पैदा हो जाती है, दया की कपाह बन जाती है। मनुख के अंदर संतोख का सूत होवे, जात दियां गंढां होण, सत का बट दिता होवे। कहंदे ऐसा जनेऊ मेरे पा, ना इनू मैल लगेगी, ना ये टुटेगा, ना इनू कोई जाल सकेगा। वो जनेऊ भावें उस वेले गुरु नानक देव महाराज ने उसनूं माड़ा तो नहीं किया, उहदे विच जिहड़े औगण सन उन्हां औगणां नूं दस्सिया। उही 9वें जामे के अंदर वो जनेऊ जदों जबरदस्ती औरंगजेब लाउण लग्या तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने लाउण नहीं दिते। जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदलिया जा सकता। बहुत सत्कारत मंदिर है एक कश्मीर दे विच, जहाँ सिख धर्म के लोग अकाल तख्त साहिब नूं महान मनते हैं। इस तरह हिंदू धर्म के अंदर भी एक बहुत बड़ा हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, अमरनाथ का मंदिर कश्मीर दे विच है। थोड़े महीने वो खुलता है, नहीं तो बर्फ जमती है। उन्होंने बड़ा सत्कार शिव जी महाराज का स्थान मनते हैं, जिथे शिव जी महाराज ने अमर कथा पार्वती नूं सुनाई सी। उस पवित्र स्थान ते हिंदू लोग जदों को मनुष्य का चारा ना चले, सारियां गल्लां सभो भजे आसरा चूके सब असराओ, सारे आसरे खत्म हो जाण,
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਬਿਰਥ ਮੈਂ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ, ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਤੈਹੀਂ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੈ ਸਰਕਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਰਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਯੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ 500 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੱਲਕਾਰ ਕਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣ ਕੇ 500 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਰਾਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਨੇ?
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੀਸ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤੋ ਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਮਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾੜਨ, ਜਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾਹਮ ਜਨਮੰ ਸਾਧ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਾ ਮਨਮੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ? 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 31 ਸਾਲ 33 ਸਾਲ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ 1428 ਪੰਨੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨੇ,
इन्हां विच मैं निवास करदा हां। यह फोटो संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह साहब जी महाराज, ये उन्हां दे खास रूप सन। इन्हां दा तां उन्हां दा कोई फर्क नहीं सी। इन्हां नूं अपने वर्गे उत्थों इदां दीयां रूहां इदां दे शरीरां नूं तोरिया सी। उन्हां गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दा अज पवित्र प्रकाश दिहाड़ा है। सब दुनिया में खुशी मनाई जा रही है। कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, कुछ लोग साहिबां दे आउण दी उਡੀक विच अरदासां बेनतियां हथ जोड़ जोड़ खड़े हैं, जिन्हां दीयां अरदासां हैं महाराज साडी मदद करो जी। अज किन्ने किरती लोग जिहड़े हक सच की कमाई करके अपनी मेहनत करके खाने वाले लोग है सड़कों ते रुलदे आ, वो अरदासां करदे महाराज तुसी अज आए हो साडी मदद करो। वो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का अज पवित्र जन्म दिहाड़ा है, जिस नूं अज दुनिया विच सारी दुनिया विच एक मुल्क नहीं आल वर्ल्ड दे विच जिथे जिथे नानक नाम लेवा बैठे ने उथे उथे वो अज दिहाड़ा मना रहे हैं। खास करके पटना शहर की धरती ते बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। बाकी सिख कौम सब जगह ते सब नगरां विच जिथे जिथे भी पवित्र स्थान हैं, कईयां नूं पाठी सिंह नहीं मिले वो अगे पिछे भोग पा लेंदे है, पर जिथे जिथे सिखां दी कोशिश है कल दे दिन नगरां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं लैके नगर कीर्तन की शक्ल सब नगरां विच साहिबां दे चरण चरण नगरां विच पवाए हैं। सो अज पवित्र दिहाड़ा है। उस पवित्र दिहाड़े का जिक्र साहब अपनी 100 साखी दे विच जिक्र कर गए हैं। थोड़े समय वास्ते व्याख्यान करना है। गुरमुखो, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का जन्म होने का कारण क्योंकि निरंकार परमेश्वर स्वरूप हो जाना, कुछ गुण दसे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच, जिन्हां विच वो गुण मिल जाण वो निरंकार स्वरूप ही हुंदे हैं। सतगुरु बाणी विच गुरु तेग बहादुर साहब जी लिखते हैं, जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। जिहदे अंदर ब्रह्म दा वासा है, परमेश्वर निरंकार वासा है, वो परमेश्वर स्वरूप ही हुंदे हैं। सो है पवित्र धरती चंडीगढ़ की पवित्र धरती, इत्थों कालका ते चंडीगढ़ का इलाका कराली तो लैके ए उपर पहाड़ों तक, ये उस वेले महखासा राक्ष जिहदा जिक्र गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने चंडी दी वार दे विच जिक्र किया है। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की हथ लिखत है। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने अपनी 10वें ग्रंथ की बाणी में जिक्र किया है। अभिमान उतारन देवतियां महखासर सुंभ पाया, जीत लए तिन देवते तैं लोकी राज कमाया। 3 लोग गिणे हैं पताल लोक। पताल लोक दे विच आउंदे अमरीका कनेडा जिहड़े साडे थल्ले दे पासे हैं, जिथे इस वेले रात है। जिन्हां मुल्कां विच इस वेले रात है वो पताल विच आउंदे है। यह साडा जिहड़ा है ये मात लोक है। अगे एक देवलोक है। देवलोक है जिथे मनुख दे जाण दी समर्था नहीं, मनुख जिउंदा नहीं रह सकता। उत्थे देवते रहिंदे आ। उत्थे देवतियां तो बिना मनुख दे जाण दी समर्था नहीं है। समेर पर्वत है, उत्थे मनुख नहीं जा सकता। अपना हेमकुंड साहब की स्थान है, उत्थे मनुख नहीं जा सकता। थोड़े समय वास्ते खुलते ने, मनुख दे जाण दी समर्था नहीं है। इस करके उन्होंने कहते देवलोक। कई मनुखों को पताल दा राज है, जिथे देवतियां दी मर्यादा चलती है उत्थे देवतियां दा राज है। जिथे देवतियां दी मर्यादा नहीं, राक्षसां दा जोर है, राक्षसां दी मर्यादा चलती है। राक्षसां दी मर्यादा है जानवरां नूं मार मार के खाना। जानवर मार के खाने, धार्मिक पक्ष का कोई ज्ञान नहीं। जे धार्मिक पक्ष का ज्ञान है तो मर्यादा उल्ट वाले पासे नूं तुरना। ये राक्षसां दा सुभाव है। लोकां नूं दुखी करना, अपनी ऐशो इशरत करनी,
ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਵਤਾ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਾਛੜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪੱਖ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਪੱਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਪੱਖ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਖਸ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਬੈਠੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਭਾਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਪੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਛਕਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਝੂਠ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ, ਬਰਤਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਤਾ ਪੱਖ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾਈ, ਦਈਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਚੇ ਦੁਖਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਭੁਜ ਬਬਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਜਿਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲ ਪੂਜਾ ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਬ ਹਮ ਤਮ ਕਤਨਕ ਮੋ ਖਾਪੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਠੌਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਪੂਜਾ ਉਰਝਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਖਾਸਰ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਰੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਖਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉਖਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਖਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਖਾਸਰ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਖਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਸਨ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਲੇ, ਦੀਵੇ ਦੂਵੇ ਰੱਖਣੇ ਨੂੰ, ਆਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਸਨ। ਉਖਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾਪਣੇ ਆਲੇ, ਤਾਏ ਦੇਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਮੁੱਛੜੀ ਆਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ। ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿਖਾਸਰ ਦੈਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਹਿਖਾਸਰ ਦੈਂਤ ਨੇ 3 ਲੋਕ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਤਾਲ ਵੀ, ਪਤਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਸ ਖਾਣੇ, ਹੰਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਤੈਂ ਲੋਕੀ ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਦੁਰਗਸ਼ਾ, ਇੰਦਰ ਬਿਰਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ। ਛੀਨ ਲਈ ਠਕਰਾਈ ਸਾਤੇ ਦਾਨਵੀ, ਲੋਕੀ ਤਹੀਂ ਫਰਾਈ ਦੋਹੀ ਆਪਣੀ। ਬੈਠੇ ਬਾਏ ਵਧਾਈ ਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ, ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਭਜਾਈ ਸਭਨਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ। ਕਿਨੇ ਨਾ ਜਿੱਤਾ ਜਾਈ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਾਮਤਕਾਈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਸ਼ਾ। ਦੁਰਗਾ ਬੈਣ ਸੁਣੰਦੀ ਹੱਸੀ ਹੜ ਹੜਾਏ, ਉਹੀ ਸੀ ਮਗਾਇਆ ਰਾਖਸ਼ ਪਖਣਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਾਈ, ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰੋਹ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਈ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਖਾਸਰ ਦੈਂਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮੰਗਰ, ਮਹਿਖਾਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਦੇਵ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਪਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੱਗ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 24-25 ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਧੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 24-25 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਵੇ ਰਲਾ ਕੇ, ਗੋਕਾ ਘੇ ਰਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਬਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਬਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਹਵਨ ਜੋ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਿੱਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
उस वेले उस कुंड दे विचों साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की लिखत है, उस हवन कुंड दे विच एक बहुत बड़ा प्रकाश पैदा होया, जिस प्रकाश नूं ना सहारदे होए बहुते देवते तां बेहोश हो गए। जिन्हां दे अंदर समर्था सी, कुछ अपने सुरत दे अंदर भी रहे, जिहड़े ठीक रहे उन्होंने देखिया बहुत बड़ा प्रकाश है, करोड़ां सूरजां दा प्रकाश है, निरंकार दा सूरज तां एक दा प्रकाश बंदा सूरज वल नूं नहीं देख सकदा, करोड़ां सूरजां दा प्रकाश तां बहुत है। उस प्रकाश दे विच एक शक्ति पैदा हुई जिहदा जिक्र गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने अपनी लिखत विच कीता है। तैहीं दुर्गा साज के दैंतां दा नाश कराया, दुर्गा नूं साज के ही भेजिया निरंकार जी ने। ये माता नूं पैदा नहीं हुई, सिद्धी निरंकार जी वालों आ शक्ति आई है। यह बेनती आ फोनां वालियां नूं भाई, जां तां उहनूं दूजे ते ला लो, वाइब्रेशन ते ला लो, विच ये गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की कथा है, ये सज़ा ना मिल जाए। उन्हों का अपना ही वचन है, हर जस करते बात चलावे, कहे गोबिंद सिंह बद्धा जमपुर जावे। ठीक है जी, जेब में पा लो, इनू पता ना लगे ਇਹਦਾ बोलण ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सभा ਦੇ बैठ के, ਜਿਹੜਾ बिल्कुल गुरुआं वालों ਜਿਹਦਾ बिल्कुल विरोध किया गया है, करना नहीं चाहिए है। उस वे माता दुर्गा जी हवन कुंड के विचों पैदा हुए। पूछया भाई दसो की गल है? देवतिया ने दसिया जी महाराज असी बड़े दुखी हाँ। मैं कहा सर दैंत ने, वो सारे जिन्ने दैंत ने सानू बहुत दुखी कर रहे हैं, धार्मिक पक्ष की कोई मर्यादा नहीं करन दिंदे, असी अपनी किरत करके खाने हाँ तां भी सानू खाण नहीं दिंदे। किरती मजदूर लोग दुखी ने, नाम जपण वाले दुखी ने, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ लुट खाते ने सुखी ने। उस दुर्गा ने कहा चलो भाई असी आने हैं। वो दुर्गा माता फिर यह चंडीगढ़ की धरती जिथे तुसी बैठे हो, आज जिस अस्थान ते तुसी बैठे हो, ये पिंड बैंसे टिब्बे दे विच पैंदा। पैंसा टिब्बा महखासर के नाम से ही रखा गया है। चंडीगढ़ चंडी के नाम से रखा गया, काली के नाम से कालका शहर का नाम रखा गया। यह सारा युद्ध महखासर के नाल इत्थे आके दुर्गा माता जी ने किया है। इस धरती ते इन्ना युद्ध होया, इन्ना लहू वगया, जिहड़ा घग्गर दरिया सी महखासर के लहू के नाल वगया। ये सारी धरती लहू नाल रंगी गई है। अज भी धरती देखो कराली तो लैके यह सारा उपर पहाड़ तक सारी लाल रंग की धरती है। ये उस वेले महखासर वर्गे दैंतां नाल युद्ध किया। युद्ध करते करते माता दुर्गा जी राज देवतियां नूं दे जाते सन, आप अलोप हो जाते सन। वो देवतियां नूं फिर मार कुट के राक्षस फिर राज खो लेंदे सन। महखासर दे सहयोगी तूमर नैन वर्गे, होर बलोचन तूम वर्गे, होर सुंभ सुंभ वर्गे, सुंभ सुंभ गमानी जन्मे सूर में इंद्र की राजधानी तकी जितनी, इदां दे महखासर दे सहयोगी सन। वो फिर राज फिर दोबारा खो लेंदे सन। वो फिर दुर्गा जी आके फिर राज दे जाते सन। उन्होंने राक्षसां को एक शक्ति सी, ताकत सी, जो उन्होंने हार होंदी महसूस होंदी आकाश नूं उड़ जाते सन। तपस्या कीतियां हुईयां सन, पावरां लईयां हुईयां सन। महखासर ने भी तपस्या करके वर लए हुए सन, मेरी जिहड़ी औलाद है माता नूं पैदा ना होवे, जिथे मेरे लहू की बूंद डिग जाए उत्थों पुत्र पैदा हो जाए। एक फिर इस तरह का राक्षस उहदे विच पैदा होया, जिहदे लहू तो सरवणत बीज जिहदा नाम है, सरवणत बीज बधाइयां सूरतां, उहदे लहू तो जिथे बूंद डिगदी सी राक्षस पैदा हो जांदा सी। इन्ने राक्षस धरती ते पैदा हो गए, पैर रखण नूं जगह ना लभे। फिर माता दुर्गा जी अलोप हो गए। फिर दोबारा फिर जदों राक्षसां ते चढ़ाई की, फिर माता दुर्गा जी ने काली नूं पैदा किया, जिहदे नाम ते कालका है। चंड चितारी कालका मन बाला रोस वडाई के, निकली मत्था फोड़ के जन फतेह निशान बजाए के, जाग सो जम्मी जुद्ध नूं जरवाना जन्म रड़ाए के। माता दुर्गा ने मत्था पहाड़ विच मारिया, जिहदे विच मत्थे विचों पैदा हुई काली।
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਲਹੂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਭ ਨਸੁੰਭ ਸਨ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁੰਭ ਨਸੁੰਭ ਗਮਾਨੀ ਜਨਮੇ ਸੂਰਮੇ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕੀ ਤੱਕੀ ਜਿੱਤਣੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਧਾਵਣਾ ਬੜ ਜੋਧੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਭ ਨਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜੰਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ, ਇੰਦਰ ਸੱਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜੇ ਅਪਕੇਖ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਪਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ, 14 ਲੋਕਾਂ ਛਾਇਆ ਜਸ ਜਗ ਮਾਤ ਦਾ, ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵੱਟੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਡ ਰਾਜ ਜੇ ਯੋਗ ਕਮਾਵਾਂ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦ ਰਿਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਸਮੁੰਦ ਰਿਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਵਾਦ ਛੱਡੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਵਾਦ ਛੱਡੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਗਿਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮੂਹੀ ਸਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਧੀਰਜ ਦਾਸੀ ਬਣੇ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਧਰਮੀ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਧੀਰਜ ਦਾਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਰਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਹੈ,
ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰਤੀ ਥਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਥਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਧੀਰਜ ਦਾਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ, ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਲਾਈਏ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਾਲ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਧੀਰਜ ਦਾਸੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮੇ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ।
सारे देवी देवतियां का जिक्र करके बड़े बड़े जिहड़े दरगाह विचों निरंकार जी ने भेजे सन अवतारी पुरख जिन्हां दे पंथ चलते हैं, उन्हां दा जिक्र भी साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने बचित्र नाटक विच कीता है। कहण लगे ये ना कहो साहिब कहंदे ये ना कहो मैं किसी नाल बैर भावना करके किसी नूं कहना मैं, जिव हम कही तिव हम कहो और किसू सो बैर ना कहो। जिद्दां मैनूं निरंकार जी ने दसी है मैं तुहानूं उदां ही दस दित्ती आ भी इन्हां नूं दरगाह विचों भेजिया सी, जिहड़ा काम इन्हां ने करना सी वो कीता नहीं। फिर कहंदे तप साधत प्रभ मोहे बुलायो, मैनूं तप करदे नूं निरंकार ने उत्थों सद्दिया। फिर इम कह के कि ये लोक ठायो, ये कह के मैनूं इस दुनिया विच भेजिया। मैं अपना सुत तोहे नवाजा, पंथ पर चरब करबे को साजा। मैं तैनूं अपना पुत्र नवाज के भेजदा, तू अपना पंथ चला दुनिया दे अंदर जाके। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने फिर बचन किया, कहते मैं फिर बचन किया ठाड़ पैओ मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। ये महाराज पंथ थोड़ी मदद तो बिना, थोड़ी सहायता तो बिना पंथ चलेगा नहीं, तुसी मदद करियो। तो साहिब निरंकार जी का थापड़ा लैके साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज इस संसार में आए। किसी धर्म नाल बैर नहीं सी, मत भुलेखा किसी नूं रहे। जे मुसलमान मारने नूं फिरदे सी तो मुसलमान मोढियां ते भी मुसलमान ही चक्की फिरदे सी। बलदी अग दे विच जदों कोई गुरु गोबिंद सिंह साहिब की मदद करदा सी उहनूं कोहलू विच दी नगाउंदे सी। बड़े बड़े जिहड़े भगत सन बुद्धू शाह वर्गे उन्होंने कोहलू विच दी कढ़िया। जिन्हां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब की सेवा की कोहलू विच दी नगाए। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जिथे 40 ਲੱਖ मजीद खां दीयां फौजां औरंगजेब दीयां फौजां पहाड़ी राजियां दीयां फौजां मगर लगियां हुईयां सन, उत्थे साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज नूं मोढियां ते भी मुसलमान चक्की फिरदे सी, अपने घरां विच मुसलमान लई फिरदे सी। सारा ही महीना साहिबां दी सेवा, पोह दा महीना गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज मुसलमानां दे घरीं रहे और मुसलमानां ने वो सेवा की जिहदी सेवा की बदौलत अज गनी खां नबी खां नूं दुनिया मत्था टेकदी है। अज उन्हां सेवादारां नूं चाहे किसी भी धर्म विच सन, उन्हां सेवादारां नूं दुनिया मत्था टेकदी है। पहलां गनी खां ते नबी खां वर्गे उन्हां दीयां कबरां ते मत्था टेकिया जांदा। धन हन वो जदों साहिबां नूं चक्किया मोहरे उही सन दोई भरा बलदी अग विच। किसी धर्म नाल बैर भावना नहीं सी। जे मती दास वर्गियां दे सिर ते आरा चलिया ब्राह्मण जाति नाल संबंधित सन। सती दास दयाला जी तिन्ने भरा सन, ये सारे ब्राह्मण जाति नाल संबंधित सन। हिंदुआं दी राखी की और हिंदू धर्म की राखी करन वास्ते साहिबां ने कोई शर्त नहीं रखी। अज तां शर्त रखते सानूं वोटां पाओ, नहीं पाई। साहिबां ने कोई शर्त नहीं रखी। दुनिया अंदर हिंदू धर्म ने तो ये हिंदुस्तान भी मुसलमान मुल्कां वांगर एक मुसलमान मुल्क होना सी। जे हिंदू धर्म बचिया हिंदुस्तान की धरती ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज की बदौलत बचिया। साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की बदौलत बचिया। धन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज। अज सारी दुनिया नमस्कार उन्होंने करती है, हिंदू लोग भी करते हैं, पर जिहड़े अकिरत कण लोग है वो इन्हां गल्लां नूं नहीं जानते। पर जिहड़े जानकीर ने पाई वो हिंदू लोग भी डंडौतां करते हैं, साहिबां नूं डंडौतां करते हैं। साडे उत्थे शहर दे विच अज भी ब्राह्मण लोग गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिन ते सारे नगर विच नगर कीर्तन कढ़दे हैं। साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी का फोटो रख के उत्ते फुल्लां दे हार पा के सारे शहर विच नगर कीर्तन कढ़दे हैं। इन्हां ने साडा धर्म बचाया है। वो साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज का उही वचन है कि साडी ड्यूटी धर्म चलावन दी सी, संतां दी रखिया करनी दी, नाम जपण वाले गुरमुखां दी मदद करनी ते दुष्टां दीयां जड़ां पट्टणियां। सो अज भी साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब का आसरा लैके बहुत सारे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी नूं मन्नण वाले अज सरकारां नाल फिर मत्था लग्या होया।
एक गल चेता रखियो गुरमुखो, गुरु की हाज़री में किसी पदार्थ का घाटा नहीं है। उन्हें पदार्थ तो तुसीं होला महला गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का चलाया होया आनंदपुर साहब की धरती ते, उन्हें पदार्थ तो उत्थे नहीं रुलते जिन्ने साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने अपने सिखां नूं लिजा के दिते है। होर मदद की करनी है, साहिबां ने अपने सेवकां दी अपने पुत्तां नूं दुख नहीं लगन दिता। इन्नी ठंड विच उत्थे लकड़ां दे अंबार लाते, गीजर लाते, गर्म पानी लाते, मकान बनाते, उत्थे जगह बनातियां। ये गुरु तो बिना हो नहीं सकता। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज आप वरत रहे है। कदी बदामां दे लंगर अज तक दुनिया में नहीं सुने। बदाम काजू साध संगत इदां वरताउंदे है, इदां मूंगफली भी नहीं कोई वरताउंदा, इदां पिन्नियां वरताउंदे है, जिद्दां कड़ाह प्रसाद भी कोई नहीं वरता सकता। इन्ने पदार्थ तुरे फिरदे है। एक गुरमुख प्यारे आए, कहंदे जी 4 क्वांटल गुड़ असी बनाया सी, बहुत स्वादलियां चीज़ां पा के विच खाण वास्ते बनाया सी। असी जिन्नियां जगह ते उत्थे फिरे हैं, सातों गुड़ किसी ने लिया नहीं। कहंदे साडे कोल वाधू है। कहंदे असी हार के फिर गुरुद्वारे बंगला साहिब दे के आए हैं भी खीर विच पा दिओ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी हाज़री तो बिना ये महाराज सुख तेरे सिखां नूं मिल नहीं सी सकदे। तू अपने सिखां नूं तत्ती वाह नहीं लगन दित्ती, पर हुण भी महाराज अपने चरनां दा आसरा दे के सारे अरदास करिया करो, जे वो किरती सिख ना होण तुहानूं पदार्थ सस्ते ना मिलन। वो सारे धरती विचों पैदा करके मिठा होर पदार्थ गुड़ खंड वगैरह दुध वो किरती लोग पैदा करके सानू दिंदे आ। उन्हां दी मदद में सारी दुनिया बैठी है। जिहड़े कट्टड़वाद लोग है भावें ना होणगे, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उन्हां दे नाल ने। जित भी उन्हां दी होनी है, जित उन्हां दी होनी, जे जित ना होनी हुंदी तां पहले उन्हें भुखे मरन लग जाना सी। कई अंदोलन भुख की बदौलत ही खत्म हो गए। अंदोलन इस तो पहला भी चले आ, वो भुख की बदौलत वो लोगों को उठ के जाना पिया जब मगरों पदार्थ नहीं पहुँचे। अज गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज तुसीं हाज़र हो उत्थे, उत्थे आउण नूं घर नूं जी नहीं करदा। दस्सण वाले दसदे मैं तो नहीं गया। इन्ने पदार्थ ने पानी दुध पानी मंगर तुरया फिरदा उत्थे। दुध जिन्ना मर्जी भावें दुध च पत्ती पा के पी जाओ, कि इन्ना तुरया फिरदा अंत कोई नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह तुसीं सिखां दी सेवकां दी किरतियां दी मदद तां कीती है। ऐ सारे अरदास करियो महाराज तुसीं उन्हां दी मदद करके महाराज दुष्टां दीयां जड़ां पट्टो। ये महाराज सरकारां नूं महाराज सज़ा दिओ, अपने सेवकां दी मदद करो। सारे अरदास करके जाओ। मैं तां कीती है, जिहड़े बाद विच आए अरदास तो वो भी अरदास करियो अपने भरावां दी। चाहे किसी जाति नाल संबंधित है, किसान है, चाहे कोई किसी भी धर्म नाल संबंधित है, किसान है। धरती विचों पैदा करके लोगों नूं खाण वास्ते देना राजा नहीं दे सकता, किरती लोग ही दे सकते हैं। सो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। 26 तरीक ਨੂੰ 26 जनवरी ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ पिछले साल की तरह संत महाराज जी हरखों वालिए जिन्हां दा नाम लैंदे अंदर ठंड पै जाती। ज्वाला अग नूं कहंदे आ वैसे, पर कदी सारी जिंदगी च गर्म हो के नहीं बोले। सारी जिंदगी शांति के समुंदर बन के रहे। उन्हां दी बरसी इसे स्थान ते हरेक साल मनाई दी है। सो इसे स्थान ते फिर पहुँचना करना जी। 26 तरीक 26 जनवरी हरेक साल मनाई दी है। हुण भी सारे तुसीं बहुत सारे पंजाब चों आए हो, बहुत सारिया संगतां घरां विचों आए हो। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। मेरी बेनती है सारे अरदास करके जाओ। ਜਿਹੜੇ अरदास विच खड़े सी, ਜਿਹੜੇ अरदास विच खड़े सी उन्हां दी तां अरदास हो गई। बाकी ਜਿਹੜੇ नहीं बाद विच आए वो भी कर दिओ भाई। तुहाडे भरा सड़कां ते रुलदे आ, साडे भरा भैणां मावां साडीਆਂ सड़कां ते रुलदियां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसीं आए हो अज, उन्हां दी जाके महाराज अज तुसीं मदद जरूर करियो। अज आए हो, तुहाडी ड्यूटी धर्म चलाउण दी सी, संतां नूं सुख देण दी सी, दुष्टां दीयां जड़ां पट्टण दी सी। सो सारे अरदास करियो जी। धन्नवाद है जी सारी संगत दा। मैं कदी इस विषय ते बोलिया तां नहीं, पर मेरा विशा भी ये है। संत महाराज जी हरखों वालिए खेती करते रहे, अपना लंगर चलाते रहे। असी भी खेती करते हैं। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू रेरू साहब वाले सारी जिंदगी हत्थीं हल बाह के बलदां नाल लंगर चलाया। ये जिन्नियां साडियां संप्रदावां ने सारियां किरत करके लंगर चलाउंदियां ने। ये असी भी किरती हाँ, असी भी किसान हाँ। साडियां संप्रदावां सारियां अपने हत्थीं कमाद बीजी दा, हत्थीं गुड़ कड्ढी दा,
ਹੱਥੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੀ ਆ, ਵੱਢੀ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।